Hello friends, please like and subscribe to my channel Dhruva Digital Communications. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Were you happy in this democracy? We were criticizing ourselves. Before democracy, we were thinking that we get the democracy, we rule ourselves, our country. We have been ruling. Since 78, 79 years, we have been ruling our country. Isn't it? Whether we are enjoying the democracy, fruits of the democracy. These are my areas actually. What exactly? It hurts the deliberations are going on. When you see within a country itself, you see the Tamil Nadu assembly sessions, how the deliberations going on. Kerala assembly sessions are going on. West Bengal you can see. Uttar Pradesh you can see. You can compare. What is the democratic procedures going on in the Karnataka assembly? Then what about the feedback should be given? Leaders elected by us. He is not sitting in the assembly after elected by us, whether they are fulfilling the desires, major public desires, expectations. Political science is one of the important criteria, my dear friends. Though I am not a political science person. Sometimes, why this political science has been included in the humanities? By naming this science, there are two faculties. One is the political science, another library science. Without any practicals. You don't have any practicals, but you have been included in the political science. That means where science is added, their research is important. Continuous research should be taken place. That's why political science is included. Though it is humanities, now it is named as a political science. Otherwise, politics. I've been discussing the Professor Sadanand sir, all these doubts, whenever I get the doubt, out of the box, I used to discuss. So Sadanand, of course, used to clarify my doubts. My dear friends, actually a beautiful topic actually, but only thing is a conclusion should be given or a doubt should be generated in this audience that how we should go further in the future days. We are facing we are stepping ahead to reach the 2047, how India will be there, 100 years after getting the freedom 2047, how India should be there. Such type of the dreams we have. But without modifications in the political setup, we cannot yet achieve any benefits. There are a lot of discussions and a lot of movies also you can see how the state-wise, within the state, how the democracy is working out. In recently one of the movie you might have seen in Telugu, I want to take, humiliation. Bharatane Nenu. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸೋದು, ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ರೂಢಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಿವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜನಗಳ ಆಶಯ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಏಕಾಂಶ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಗ. ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ. ಆದರೆ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ, ಅದರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ 2 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸಮಾರೋಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ನಾಡು ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕ, ವಿಮರ್ಶಕ, ನಾಡೋಜ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
ದಿಗ್ಗಜರೇ, ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೌಢವಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಆ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು, ಆ ಕರ್ಕಶವಾದ ಧ್ವನಿ, ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಬರಗೂರು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ಧ್ವನಿ, ಕರ್ಕಶ ಹರಿತವಾದ ಧ್ವನಿ. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಹರಿತವಾದ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ. ಹರಿತವಾದ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿತವಾದ ಮಾತುಗಳವರು, ನಿಷ್ಠುರವಾದ ವಿಮರ್ಶಕ, ಅದೇ ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು, ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು 14 ಮತ್ತು 12-13 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು. ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಹಾ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನಾಗ್ಯುರೇಷನ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಆರಂಭದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಏನು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಕೆಲವು ದಿಗ್ಗಜ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ ಅವರು. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಹೇಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಾರೋ, ಹಾಗೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ಪಟು, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ. ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗಾರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೇ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಅಂತ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು. ಭಾಳ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಥನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಡೆದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ದೂರದ ಊರಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಿಂದ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು. ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಹೀಗೇನೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಉಬ್ಬಾಳ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನ, ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಬದ್ಧತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಮಾವಿನ ಕುಡಿಯೋರು ನೋಡಿ, ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘದ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೂರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೂ ಮೇಲು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ UG ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಮತ್ತು PGನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಗ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬದ್ಧತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಡೋಜ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ 2 ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಇದು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರು ನನ್ನೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಮಹದಾಸೆ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಜನವರಿಗೆ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು 2-3 ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆ 20 ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾಳಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ, ಅದು ಬದ್ಧತೆ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಗಭೂಷಣ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಾನಂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸತತ 2-3 ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ನಾನು ಬಂದ ದಿನದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ, ನನಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಅಳಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಿರೋರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂತು, ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಊಟ ವಸತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಯಾರೋ ಜೋರು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೋದಾಗ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ವಸತಿ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಪಸ್ವರದ ಧ್ವನಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೋಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಸಭಾಭವನ ತುಂಬಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನದುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಾವು ನೀಡಿದ್ದೀರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನು ಮನ ಧನ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಸತಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವರು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಡೋಜ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರ್ಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸೋಣ, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇತಿಶ್ರೀಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಜಗನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಒಂದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಒಂಥರ ಆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ 2 ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MSc 1991 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. 91ನಲ್ಲಿ ನಾನು MS ಫೈನಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯಿತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆದಾಗ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ಮತ್ತು PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ತರಹ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಏನು ಈ ಥರ ಏನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ತಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ JD ಆಗಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ತುಂಬ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 2 days ತಾವು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಬರ್ಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ಈ ಥರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅವರು 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಸಮಾರೋಪ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದಂಥ
ನಾಡೋಜ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾವಿನಕುಳಿ ಅವರಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಫೌಂಡರ್ ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಆನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಭಜನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆನಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಅಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಂ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂತವರು, ಸಂದೀಪ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಂತವರು, ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ವಿನೋದ್, ಬಹುಶಃ ನಾಡೋಜ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ, ಆ ತರದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಚಿಂತನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘವನ್ನ ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದಂಥವ್ರು ನಾವು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BS ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜಯ್ಯನವರು, ಲಿಂಗಯ್ಯನವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈರಯ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪಾವಗಡ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮತ್ತೆ ಕುಣಿಗಲ್, ಆಮೇಲೆ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಡಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ, ನಮ್ಮ ವನ್ನಾಂಜನೇಯನವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.